ಈಗ ನಾನು 2004 ಮತ್ತು 2005ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ರೂಪಾ ಪಂಡ್ರಿನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರ ತಂಡದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪರಿಚಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. 2004ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದವರು ರೂಪಾ ಪಂಡ್ರಿನಾಥ್ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಣಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕಡಬ, ಟ್ರೆಷರರ್ ಆಗಿ ಆನಂದ ಬುರುಜಿ, ಹಾಗೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಯಾ ಮೂಡಬಾಗಿಲು ಹಾಗೂ ಡಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಸುಧಾಕರ್ ಸರಸ್ವತಿಪುರ, ಉಲ್ಲಾಸ್ ವಿಜಯಸಿಂಹ, ಭಾರತ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತಹ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ರೂಪಾ ಅವರೇ, ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ವೇತಾ ಅವರೇ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಗಿವ್ ಮೀ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ ಇನ್ English. Okay. So first, I would like to start with congratulating the KSA board for taking such an awesome initiative. For a while, I had actually lost interest in KSA, so this is very encouraging. For me, KSA is an organization for people who are from Karnataka, Kannadigas, to come socialize and expose our children to Kannada and culture. Okay. Leadership in KSA to me meant an opportunity to serve people, to get them together and feel a sense of happiness in doing so. Okay. So I have served KSA my entire adult life actually. I feel grateful to KSA for giving me this opportunity to serve. My family, myself, had a platform to keep in touch with Kannada and culture through this amazing organization. ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ. So you know. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ತೊಂದರೆ. Okay. So sorry about that. So next is I just want to, like, my chance to become a president was a very unique situation. So many of us use KSA board to serve Kannada, to make friends, to develop leadership skills, etc., which is all awesome. Absolutely nothing wrong. For me, at the time, it was just purely to serve KSA and keep it afloat, you know, because the year I served Kannada Sangha, there were nobody stood up to take on the leadership. You know, I was not even supposed to become the president. It should have been Mr. Kenny Prasad, because we were only 2 of us who moved from the previous board. Everybody else was new to Arizona or new to Kannada Sangha. Mostly, we had very less experience in our team at the time. So, like I said, I was not supposed to become the president. It should have been Mr. late Kenny Prasad. And actually, I was supposed to start working that year, and I postponed it for a year so I could take on this role. For all my team members were new to Arizona. That was an added, Dr. Rajshekar was new to Arizona. Mr. Kenny Prasad had health issues, and so he declined from becoming the president. So with my minimal knowledge and experience, I had to take on this role. So, but I had an excellent team. Mr. Kenny Prasad was the force behind this. I have to thank him eternally for being very cooperative, very encouraging, and being a great friend till the end of his life, you know. So I also want to call out my team members again. Mr. Kenny Prasad, Dr. Rajshekar, Anand Gurji, Srinath Kadaba, Jaya Mudbagil, Ullas Vijay, especially Ullas, because that year, because more Kannadigas started coming to Arizona, with Achyut Kumar's president, there's a lot more turnover. You know, we started getting more than 300 people for some of our Kannada events.
So to cook for that many people, to arrange food for that many people was a huge challenge. And Ulla stood up to that challenge and did an awesome job, like everybody else. But that was especially a difficult task, so I want to call her out and thank her for that. I also want to call out that a lot of non-Kannada people participated in Kannada Sangha. And one such person is Anita Rangaswamy. So I always thought her contributions were amazing. And they all learned Kannada. They encouraged Kannada Sangha, served Kannada Sangha, a lot of such contributions. And I want to end this with a joke. During our Kannada Sangha tenure, we had arranged a harikate, Kannada harikate. ಉಲ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರು 2-3 hours ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹರಿಕತೆ ಕೇಳಿ vote of thanks for ಉಲ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಫಾರ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಕ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಸೇರಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ವಾಸ್ ಉಮಾ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಂದ. ಉಮಾ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವ್ರು ಕರೆದ್ರು ನನ್ನ. ಕರೆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 100 ಪೂರಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ 21, ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ವಾಟ್ it was to make 100 puris. I said yes, and oh my god, that was my first attempt in making puris, and 100 puris. So it is a memorable event to me even today. To me, I've made 100. I've never made puris after that. So all in all, KSA has been like, I look at it as a fun social event, and where we promote Kannada and culture to some extent. So that's it. And I've also got an opportunity to participate in a Kannada drama directed by Mr. Shrita Ramaya, and I still remember his first initiative in starting Akka. So at the time I was young and I did not understand the concept very well, but I am very happy to see that it has become such a huge event, and congratulations to Mr. Shrita Ramaya and everyone else who served Kannada and Kannada Sangha. Thank you very much. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರೂಪಾ ಅವರೇ. ನಿಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದು. Thank you. ಈಗ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವರನ್ನು ನಾವು ಆಗಲೇ ಕರೆದಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಆಗ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪುನಃ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. 1994 ಮತ್ತು 95ರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀಲಗಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಶಶಿಕಲಾ ಏಕನಾಥ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಶಿಕಲಾ ಏಕನಾಥ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೀಗ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ. ಸಾರಿ, ನಾನು ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ನಾನು ಇದು ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಟು ಸಿ ಯು ಆಲ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಈಗ ತಾನೇ ಕೇಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತು ರೂಪಾ ಅವ್ರದ್ದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ್ವಾ ನಾವು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಶುರುವಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಅಂಡ್ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಆಗಬಹುದು, ತೊಂದರೆ. 2002 ಮತ್ತು 2003ಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2002 ಮತ್ತು 2003ರಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅಚ್ಯುತ ಕುಮಾರ್ ಅವರು VP ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ದಿವ್ಯಾ ಮಹೇಶ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಟ್ರೆಷರರ್ ಆಗಿ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್. ಹಾಗೆ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ತಿರುಮಂಡ್ಯಂ ಭರತ್ ಕಣಗಾಲ್, ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಮೌದ್ಗಲ್ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅನಿತಾ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಪಂಡರಿನಾಥ್ ಅವರು ಆಹಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ನೀವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದರೆ
ಮಾತನಾಡ್ಬೋದಾ? ರೆಡಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಟೆಕ್ಸಸ್ ಇಂದ ಫೀನಿಕ್ಸ್ಗೆ 1988ರಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷನೇ KSA ಮೆಂಬರ್ ಆದೆ. ನಂತರ 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದೆ. ಸೊ 2002ರಿಂದ 2002-3 ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ KSAಗೆ. That year, Dr. Ramakrishna was the president. So, the following term, 2003-4 ಅಲ್ಲಿ president ಆಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So, whatever I'm going to speak today is for both the terms, for covering both Dr. Ramakrishna's term and my term. So, Ramakrishna term ಅಲ್ಲಿ Anita Ragaswamy ಹೇಳ್ದಂಗೆ we introduced a youth committee, and I followed that in my term too. In addition to introducing youth committee, we also introduced a new program. It's called KSA year-end KSA banquet ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ we arranged a formal dinner get-together at Indo-American Foundation Hall. So it was a sit-down, formal, catered dinner, decorated tables, decorated stage, music, entertainment. And one of the highlights of the entertainment was the fashion show. Anita Ragaswamy was here, took the lead in arranging that with a focus on Kannada regional language in the fashion show. So, and also we used that opportunity, banquet opportunity. Again, I'm covering both years, but Ramakrishna's year as well as my year. So we ended up using the opportunity to recognize KSA members who had contributed significantly to the promotion of Kannada culture and language in the Valley. So we did, my year, 2003-4, we selected 3 recipients. We ended up inviting them to come on the stage. We gave a brief overview of what their contributions were to the Kannada Sangha, to the Valley. We gave them a plaque and gave them a minute or so for them to speak. So the year I was president, remember recognizing 3 people, Asha Gopal, for teaching Bharatanatyam in the Valley. The second person was Padma Shivaswamy. So we recognized her for teaching Carnatic music in the Valley. And the third person whom we recognized is Dr. Krishnamurthy for starting the Balavihar program and teaching Kannada classes in the Valley. So those are the 2 things. And if you want to mention a couple of, one other thing is, Sitaramaya he mentioned about tribal discipline, what Mysore Suresh started in the 1998 Sammelana. So Ramakrishna and we decided to follow the same discipline in the programs what we had both years. So we made sure we started the program on time, ended on time. We made sure we didn't have any delays between the program. We achieved this, we accomplished that based on very detailed planning, doing the sound and audio checkouts 2 hours before the start of the program, making sure the program leads know when their particular program time slot was, making sure they are ready to go on the stage 10-15 minutes before the slot duration. So overall, it was a good 2-year, I would say, experience for me. And I thank KSA for giving me the opportunity to serve as a president, as well as Sweta, thanks for giving me an opportunity to talk about it here. Thank you. We also had more than 100 participants that year, which was, I think, the first time, 140 or something participants in the cultural event. Yeah. Correct. Very memorable event. Yes. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎಂತ ಹೇಳೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಅನುಭವಗಳು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೆ ತುಂಬ ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್, ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ.
ಬಹುಶಃ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಭವಗಳು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೂ ಬರಲಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂಡದವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದ ಟೀಮ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದರು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ದಿವ್ಯಾ ಮಹೇಶ್, ಟ್ರೆಜರರ್ ಆಗಿ ಭರತ್ ಕಣಗಾಲ್, ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ರೂಪಾ ಪಂಡರಿನಾಥ್, ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೇಣಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಅನಿತಾ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಸುಜಾತ ಸಂಜಯ್, ಹರೀಶ್ ಬಾಳಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಅವರು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ KSAಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಕೆನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಶ್ವೇತಾ ಅವರೇ, ಕೆನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ. ಸರಿ. 2005ರಿಂದ 2006 ಆ ವರ್ಷ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆನಂದ್ ಬುರ್ಜಿ, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೀರಾ ಕೃಷ್ಣ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ವಿಜಯಸಿಂಹ, ಟ್ರೆಜರರ್ ಆಗಿ ಸುಧಾಕರ್ ಸರಸ್ವತಿಪುರ, ಕಲ್ಚರಲ್ 1 and 2 ಆಗಿ ಭಕ್ತ ಮತ್ತೆ ಕೇಶವಾಚಾರ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಮಂಡ್ಯಂ, ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ವಿಜಯಸಿಂಹ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 4 ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಯರ್ 2006. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಉಲ್ಲಾಸ್ ವಿಜಯಸಿಂಹನ. ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ವರ್ಷ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷ ಮಾತನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 2006 to 2007. ಆಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೀರಾ ಕೃಷ್ಣ, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೌರಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಟ್ರೆಜರರ್ ಕೇಶವ್ ಮೂರ್ತಿ, ಕಲ್ಚರಲ್ 1 ರಮೇಶ್ ಅರಕೆರೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ 2 ರಶ್ಮಿ ಕುಮಾರ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ TL ಮಹೇಶ್, ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ವಿಜಯ ಮಂಡ್ಯಂ, ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಆದರ್ಶ್ ಮೂರ್ತಿ ASU ಇವರುಗಳಿದ್ರು. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು ಶ್ವೇತಾ ಅವರೇ. ಗೌರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಗೌರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 4 ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ವೇತಾ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ತಂಡದವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೀರಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು 2 ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ 2006 ಮತ್ತೆ 2007 ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ಯುಗಾದಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷ ನಾವು ಡೇ ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊಬಾರ ಲೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಲಂಚ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ನವ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ವಿದ್ಯಾ ಮಂಡ್ಯಂ ಅವರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆವಾಗ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡೇ ಕ್ರೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳೆಯಿತು. ಸೊ ಅದರಂತೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಅನ್ನು ಆ ವರ್ಷ ಇತ್ತು ನಮ್ದು. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಂತೆ ಇನ್ನು ಆನಂದ್ ಬುರ್ಜಿ ಅವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಂಗೆ ನೆನಪಿರುವಂತೆ ಕಟ್ರಿನಾ ಇದು ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ನೆನ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದೇನು ಎಲ್ಲರೂ 1988 ಇಂದ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ, ಕನ್ನಡ ಕಮಿಟಿಯವರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೌರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ. ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷನೂ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲಾನು ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಒಂದೇ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ 2007 to 2008 ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ TL ಮಹೇಶ್, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಮೇಶ್ ಅರಕೆರೆ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸತ್ಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಟ್ರೆಜರರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಜಾನ, ಕಲ್ಚರಲ್ 1 ಗಿರಿಜಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಕಲ್ಚರಲ್ 2 ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಗಪ್ಪ, ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಅನು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅಂಡ್ ಆದರ್ಶ ಮೂರ್ತಿ ASU ಇವರುಗಳಿದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ TL ಮಹೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದೆರಡು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದ್ವು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಯುಗಾದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ನಿಕ್, ಮತ್ತೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಂಡಿಯಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಫುಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ದೋಸೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಇದು. So that also happened in that year. I want to say, and that Dosa camp is a very big, what do you call, money-making event for Kannada Sangha. So it usually pays off for all the whole year events, you know. So adella bittu in ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಮೂವೀಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಿಂದ. One of the biggest movies was Mungaru Male, which we had to put a houseful board outside the theatre that year. I remember because a lot of people had come by and we had to send them back, and it was only one show here. And then another movie ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಮೂವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆರಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ ವರ್ಷ ಒಂದು ಹೊಸದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಡೇ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ನಾಟಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಾಟಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕನ್ನಡದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ ಲೈಕ್ ಈಗ ಓಲ್ಡರ್ ಕಿಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು 2 ನಾಟಕ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಐ ಫರ್ಗೆಟ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್, either ವೀರೇಶ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಮೈಸೂರು ಸುರೇಶ್ ಅವರ ತಂಡದಿಂದ ಒಂದು ನಾಟಕ ಇತ್ತು. 2 ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ನಾಟಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್. ಹಾಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Kannada movie film big director Rajendra Singh Babu had come by, courtesy of Girija Krishnamurti. She knows him very well, family friend, and he talked about his experience in movies, and we had a talk. I mean, whoever participated had a lot of questions for him, and he gave his behind the scenes information of movie making and his experience on Nagaravale movie, Killadi Jodi movie, and all those things. It was very nice. So those were the different items we did in that year, other than what Kannada Sangha does normally. And that's about it for our time. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು TL ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ. ದೋಸಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾದ್ದೆ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಹೌದು. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಈಗ ನಮ್ಮಿದ್ರಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮುಂದುವರಿತಾ 2008-2009 ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗಿರಿಜಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಗಪ್ಪ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಸತ್ಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ,
ಟ್ರೆಷರರ್ ಆಗಿ ರಾಮಾ ಶರ್ಮಾ, ಕಲ್ಚರಲ್ 1 and 2 ಕೃಷ್ಣ ಚಂದ್ರ ಅಂಡ್ ಸುಧಾ ಪುತ್ತೂರ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್, ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂಡ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ASU. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗಿರಿಜಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿರಣ್ಮಯಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ವೇತಾ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಗೆ ನನ್ನ ಬಹಳ ಅನೇಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡಿರೋರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂದು ಏನು ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿರೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಷ ಏನಂದ್ರೆ ನಂದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಯೋಚನೆನೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಫನ್ ಫ್ರೈಡೆ ಅಂತ ಇಂಡೋ ಅಮೇರಿಕನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಫನ್ ಫ್ರೈಡೆನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು. ನಾವು ಇಡ್ಲಿ, ಚಟ್ನಿ, ಸಾಂಬಾರು ಮತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಂದು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಅದು ಫ್ರೈಡೆ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಫಂಡ್ ರೇಸಿಂಗ್, ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಂಘಕ್ಕೆ. ಅದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಅಂಡ್ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದೋಸೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆ ವರ್ಷ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮೈಸೂರು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೆ ಇದು ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಉದ್ದುದ್ದ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಜಗದೀಶ್ ಸಾಗರ್ ಅವ್ರ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತಿನ್ನ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷ ಅಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷಣೆ ಆಗದೆ ಇರುವಾಗ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಕ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವಿ. ಏನ್ ಥೀಮ್ ಅಂತ ಮರ್ತೋಗಿದೆ, ಸಾರಿ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ವರ್ಷ ಸಿ ಅಶ್ವಥ್ ತಂಡ ಬಂದಿದ್ರು ಅಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಟೂರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷಣೆ ಆದಾಗ ಆ ವರ್ಷ ಸಿ ಅಶ್ವಥ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ASU ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದವರು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಮ್ಜದ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸಿ ಅಶ್ವಥ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರತ್ನಮಾಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಲ್ರನ್ನ ಕರೆದು. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ TL ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ನಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು 100 ಜನದ ತನಕ ಬಂದಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಾತ್ರಿ 12:30 ಮನೆಗೆ ಬಂದು 1 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಈವೈಟ್ ಕಳಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೆಲ್ಲ, ಜಗದೀಶ್ ಸಾಗರ್, ಗೀತಾ ಸಾಗರ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 100 ಪೀಪಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಮತ್ತೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ತುಂಬಾ ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಮೀಟ್ ಆಲ್ ದ ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್ ಇನ್ ಫೀನಿಕ್ಸ್. ಆಮೇಲಿಂದ ಅದೇ ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತೆ ಯುಗಾದಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ವನವಿಹಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವುಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಐ ಥಿಂಕ್ TL ಮಹೇಶ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಲಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಯುಗಾದಿಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-6 ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 600 ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆತರ ದೋಸೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರು ಪಲ್ಯ, ಒಬ್ರು ದೋಸೆ ಇಟ್ಟು ಚಟ್ನಿ, ಆತರ ಇದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಇನ್ನೇನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ SJC ಇದು ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದೆ ಏನಪ್ಪ Girija, you bring up a very good point, Shweta and Kiranmay avare. If I can interject one here, Kannada Sangha shuru adaglinda I do not till when all the ಅಡಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮನೇಲಿ. ಹೌದು. I don't think that point has come across. Everybody has put lot of effort into cooking,
ಟು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹೌದಪ್ಪ. ಅಂತೇಳಿ ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲ ಮಹೇಶ್, ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಜಾ ಇತ್ತದು ಒಂಥರ. ಹೌದು. ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟಿಲ್ ಯುವರ್ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಫರ್ದರ್ ಗಿರಿಜಾ, ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದವ್ರಿಗೂ ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಕರಿಬೇಕಾ, ಈಗ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಗ್ ಕರೀಲಿ, ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅದೇ ಒಂದು ತಲೆಗೆ ಬರೋದು. ಹೌದು. I just wanted to make that note that everybody used to cook for Kannada Sangha. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ನಂದಿನಿ ರಮೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ನಾವು ಡೇಟ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಆಗ 1998 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಣ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ನಂದಿನಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ದು ಇದು ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಸೊ ಯುಗಾದಿ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ನೀವು MC ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ MC ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನನ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನ್ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಏನೋ MC ಇದ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ನಂದಿನಿ ಬಂದು ನಂದು ಕೈ ಎತ್ಬಿಟ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ನಂದಿನಿ. ಅಂಡ್ ಈಗ ಅವಳೇ ರೇಗಿಸ್ತಾಳೆ ಗಿರಿಜಾ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮಹೇಶ್ ಯಾಕೋ ರೇಗಿಸಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗಿರಿಜಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಿತ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಪಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗಿರಿಜಾ ಅವರೇ. ಐ ನೋ ಯುವರ್ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಅವರೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದು ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವೋ, ನಮ್ KSA ಟೀಮ್ಸ್ ಚಾಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಸೂಚನೆ. ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಲಿ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಯುನೀಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯುಗಾದಿ ಅಂಡ್ ದೀಪಾವಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಂದು ಇಯರ್ದಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. Yeah, I think the current board should take that as one of the requests or one of the things that we should resurrect, the banquet. It's a very good function during Christmas. I mean, we're all here to give inputs as to how it needs to be done and how it was done. Again, ಯೋಚನೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ contact us. We'll be more than happy to give suggestions. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ, ಅದು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಶ್ವೇತಾ ಅವರೇ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ವೇತಾ ಅವರೇ, ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೋಟೆಡ್. ಈಗ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿ. ನಾವು ಬಹುಶಃ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತೆಕ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೋಡುವ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಗಿರಿಜಾ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ KSA ಅನ್ನು ಒಂದು ಮರ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿದೆ. ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಗಿರಿಜಾ ಅವರ ಮಗ ಶರತ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತ ಇಮೇಲ್, ಚಂದದ ಇಮೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ. ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ KSA ಅನ್ನು ಸೇರಿ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಆಗಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗಿರಿಜಾ ಅವರೇ. ಅಯ್ಯೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ವೇತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ. ನಮಸ್ಕಾರ everybody. Did you understand what Shweta said? Yeah, I can Yeah. Makes sense. Yeah. Thanks, Sharat. Thank you so much, guys. You guys have been great. Thank you for the meeting today. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುವ 2009 ಮತ್ತು 2010ರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರಿತೇನೆ. ಅವರು ಇದ್ರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಅವರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಉಷಾ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ರು, ವಂದಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಟ್ರೆಷರರ್ ಆಗಿದ್ರು, ರಶ್ಮಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಶಾರದಾ ರಾವ್ ಅವರು ಕಲ್ಚರಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್ ರಾವ್ ಅವರಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಮಕ್ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಅವರೇ ನೀವಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಯಾರು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ವೇತಾ, ವಿನೀತ್ ಇಲ್ಲಿ, ನಾನು ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ, ಅದೇ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟೆನ್ಯೂರ್ದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. One small change, actually cultural ನಾನಿದ್ದೆ. So that's the only change in terms of Kumaraswamy's group. I have to talk about Kumaraswamy, a fantastic leader and a thorough gentleman. ಅವರಂತ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನಮ್ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು has been a tremendous boon to us. And also for me to personally learn from him has been just out of this world. Yaake anta heltini, and you have to excuse me because I tend to switch between Kannada and English. Yav natural agi barutta ade martini, so please bear with me. Personally, first of all, Kumaraswamy ಅವರು ಇದ್ದಾಗ one of the first programs na ಮಾಡಿದ್ದು ನಾಗಕಿಲ್ಲ ರಿಸೆಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಿಸೆಷನ್ ತುಂಬಾ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ರಿಸೆಷನ್ ನಡೆದು ಬಂದಿತ್ತು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ. ಅದರಿಂದ ನಗೋಕಿಲ ರಿಸೆಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಅದು ಬಂದು ದಯಾನಂದ್, ಪಿ.ಜಿ. ಪ್ರಾಣೇಶ್, ರಿಚರ್ಡ್ ಲೂಯಿಸ್ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಹಾಸ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ KC ಅವರು MC ಮಾಡಿದ್ರು ವಾಣಿಯವ್ರ ಜೊತೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ KC ಅವರು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ. But one thing I'll tell you about Kumaraswamy, ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, and then hiking ಮಾಡಿದ್ವಿ. He was very, very passionate about culture, very passionate about food and health that he was trying to imbibe into us. But more importantly, I think our leadership ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ just to let people do what they do best. Instead of trying to say ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. And I was a big beneficiary of that particular way of taking people under his wing. So cultural bandaga, and to get me onto the Sangha, actually I should say, other than Rama Sharma, Kumaraswamy had a big hand. He took a chance on me. He really believed in me and gave me that opportunity. So just to remember that gentleman, not a day goes by, and I just pray that he's in a happy place wherever he is. So that was Kumaraswamy's tenure, just to bring new ideas, new ways of doing things, running programs through a program schedule. He was very good at it, program management. So he kind of brought that discipline into how we performed our programs. So ad heli, I just want to segue into my presidency too. But just before that, I want to tell Shweta avare KSA ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ತಾರೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿರೋದನ್ನ, that's a brilliant idea, and thanks to all the people who are here and who are sharing how far it has come. So ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜನ ಬರ್ಬೋದು, ಜನ ಹೋಗ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ KSA ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಘ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರು, ಅವ್ರದ್ದು ಯೋಚನೆಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಎಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಯಾರೇ ಹೋಗ್ಲಿ ಸಂಘ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟು ರನ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಟು ರನ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಕೋಚಿಂಗ್, ಥ್ರೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಲಡ್. ಆ ಥಾಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ 1988 ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಥಾಟ್ ಇವಾಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಥಾಟ್ ಮುಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಕುಮಾ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ, the reason why I want to bring that is, there comes a time when we all know that what worked before, for it to continue to work
further on, we need to bring some changes. And that is the biggest strength of KSA's constitution. And one of the things we were able to do in my time there, Munche, Deepak Auridru, then Sahana Idru, to bring in the concept of the board of trustees because of the maturity of the Sangha was a big deal. And it didn't stop there. Allinda, what can we bring in immediately was the discipline, the clarity around our constitution on how to follow to make it simpler for people to take it forward. And Madi, ontara fiscal calendar Madi, fiscal discipline tandu, and to understand that Sanghadalli iro duddu is people's money, and we have to really guard it, and we have to protect it, and we have to make it grow so the Sangha can grow. Aa avakasha madkotiddake in my tenure as the president, it was really that we focused more on getting the constitution clarified and bringing the fiscal calendar. So that unfortunately in that shift from Ugadi to Ugadi, it went from Jan to December, and I was asked to continue on for beyond my tenure. So it was but it was all in good faith. It was all done for the best reasons. Hagagi ade tara ಆ ಸಂಘ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ತರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತು. ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತು, ಕೆಲವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ISCRF ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು. ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಹಲವಾರು ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ವರ್ಷ ISCRF ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು in terms of setting up the right place. But what we gained from that was a place, the Bullpit Auditorium in the Phoenix College, which I think was carried on for some time, and a fantastic venue, which not just helped our Sangha, but other Sanghas started to use that venue for their programs too. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಚೇಂಜ್ ತಂದಿದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಹೈಕ್ we used to do in South Mountain, and people were asking for a different place, ಇನ್ನೊಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ. And Phoenix is very well known for many different mountains and many different hiking spots. So one of the hiking spots we picked at that time was the Papago Park and Hole in the Wall, and we tried to bring those changes. ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ವರ್ಷ ವಾಸು ದೀಕ್ಷಿತ್, ಮಾಲತಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಂದಿದ್ರು, who really brought their unique sense of folk songs, ದಾಸಪದಗಳು, and also ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು. So we partnered with Sri Venkat Krishna Kshetra Krishna Kiran Avarinda, and then we also brought a movie called Honest Politician Nagraj, and at the same time Danish Seth also had attended that as the world premiere of that movie. So we were able to get that into the Sangha. So adala naditu. Ade varsha unfortunately ಮಳೆಯಿಂದ ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ floods agi. That is when we partnered with Seva, and KSA actually raised $12,000 in relief of the flood situation. The final thing over there was, of course, Akka in Dallas, and Jagdish avru illi idare. He actually helped prepare and led the Mervange, and it was so nice that he took charge of that whole event and got us to do it. And KSA also was represented in terms of Natka Madidvi under the guidance of Sabita Kalyan, Amerikadalli Akshipane Arji anta. So it was a big hit. So needless to say, I think now ellaru programs tartivi, hosa idea tartivi, ella ಮಾಡ್ತೀವಿ, all in the spirit of just getting our Kannada culture ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಹೇಗೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ತರ ನೀವುಗಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. It's really important to see the youth getting there, and I think the best thing is for the BOT to bridge the gap between the old and the new. ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದ್ರೇನೆ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುತ್ತೆ. ಆ ದಾರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರ ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನದಿ ಹರಿಯೋದನ್ನ ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ we have to enjoy that. So thanks to you, Shweta, and the people who have come after me for really taking this and moving forward, and thanks to all the I shouldn't call them elders, but all their elders in regards to how they have coached us and trained us and guided us. So thank you for this opportunity. Vinit, ಹುಷಾರು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ. Vinit, you are always welcome to come back to Phoenix. So. Hey, I'm ready to come back to Phoenix. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿನೀತ್ ಅವರೇ. ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರಿ, ಹಾಗೆ VP ಆಗಿ ರಜನಿ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್,
ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ರೋಹಿಣಿ ಬನವಾಸಿ, ಟ್ರೆಜರರ್ ಆಗಿ ಸುದೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಾಗೂ ಅನಿಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಮರಾಜ ಎಡಮಲೆ, ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವಿ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ಅನಿತಾ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಶುರುವಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು. ನನ್ನ ತಂಡ ಶುರುವಾದಾಗ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಲಪ್ಪ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಶಿಕಾಗೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ಆಫ್. ಅಂಡ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸುದೇಶ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಡ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆನರರಿ committee member. So thanks to all, but my team was phenomenal. We had so much fun. ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇನ್-ಪರ್ಸನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ. ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್-ಪರ್ಸನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ನಾಡಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುಗಾದಿಯ ಒಂದು ಇನ್-ಪರ್ಸನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಯುಗಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಅವಧಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು 4 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ತಂಡ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದು ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕಿನ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಯುಗಾದಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ಮಯ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮವನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ವೇತಾ ಅವರೇ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಯುಗಾದಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯುಗಾದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುಗಾದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಒಂದು ಭಾವಗೀತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ಹೇಳೋದು, ಯಾರು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮಿಸ್ ಕಿರಣ್ ಮೈ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬಾ ಸೋ ನೈಸ್ ಸಿಂಗರ್, ವೆರಿ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಹಾಡುವಾಗ ನಾನು ಕೆಲವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಹಾಡಿನ ರಚನೆ ಸಾಶಿ ಮರುಳಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಭಾವಗೀತೆ. ಹಸುರಿನ ಪಸೆಯಲಿ ಹೂ ಬಿಸಿಲಾಡಿಸಿ ಹೊಸ ವರುಷವು ಕಾಲೂರುತ್ತಿದೆ. ಹಸುರಿನ ಪಸೆಯಲಿ ಹೂ ಬಿಸಿಲಾಡಿಸಿ ಹೊಸ ವರುಷವು ಕಾಲೂರುತ್ತಿದೆ. ತುಂತುರು ಹನಿಗಳ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯಲಿ ಅಂತರಂಗಗಳ ಕೆಣಕುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರಂಗಗಳ ಕೆಣಕುತ್ತಿದೆ. ಹಸುರಿನ ಪಸೆಯಲಿ ಹೂ ಬಿಸಿಲಾಡಿಸಿ ಹೊಸ ವರುಷವು ಕಾಲೂರುತ್ತಿದೆ. ಮನೆ ಮನೆಯಂಗಣ ಮಾವಿನ ತೋರಣ ಬೇವು ಆಗಿದೆ ಆಭರಣ. ಮನೆ ಮನೆಯಂಗಣ ಮಾವಿನ ತೋರಣ ಬೇವು ಆಗಿದೆ ಆಭರಣ. ಮಾಗಿಯ ಯೋಗಿಗೆ ಮೋಹವ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ನಡೆಸಿದೆ ಅಭ್ಯಂಜನ ಸ್ನಾನ. ನಡೆಸಿದೆ ಅಭ್ಯಂಜನ ಸ್ನಾನ. ಹಸುರಿನ ಪಸೆಯಲಿ ಹೂ ಬಿಸಿಲಾಡಿಸಿ
ಹೊಸ ವರುಷವು ಕಾಲೂರುತ್ತಿದೆ. ಹೂ ಹೂ ಚುಂಬನ ತಿರೆಬಾನ್ ಬಂಧನ ಕೇಳದ ಮುರಳಿಯ ನವ ಕೇಳಿ. ಹೂ ಹೂ ಚುಂಬನ ತಿರೆಬಾನ್ ಬಂಧನ ಕೇಳದ ಮುರಳಿಯ ನವ ಕೇಳಿ. ಯುಗ ಯುಗದಾದಿಯು ಶುಭನಾಂದಿಯು ಮುಪ್ಪನೆ ಮರೆಸಿದೆ ಮೋದದಲ್ಲಿ. ಮುಪ್ಪನೆ ಮರೆಸಿದೆ ಮೋದದಲ್ಲಿ. ಹಸುರಿನ ಪಸೆಯಲಿ ಹೂ ಬಿಸಿಲಾಡಿಸಿ ಹೊಸ ವರುಷವು ಕಾಲೂರುತ್ತಿದೆ. ತುಂತುರು ಹನಿಗಳ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯಲಿ ಅಂತರಂಗಗಳ ಕೆಣಕುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರಂಗಗಳ ಕೆಣಕುತ್ತಿದೆ. ಹಸುರಿನ ಪಸೆಯಲಿ ಹೂ ಬಿಸಿಲಾಡಿಸಿ ಹೊಸ ವರುಷವು ಕಾಲೂರುತ್ತಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕಿರಣ್ಮಯಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ತಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರತ್ನಮಾಲಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಇದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರಿಜೋನಾ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದವರೇ ಆದ ಕಿರಣ್ಮಯಿನೇ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಟು ನೋ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನಗೆ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮಂಜು ಅರಸಯ್ಯ ಅವರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ ಇಂಚರ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಚರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬಂದು ಐ ಕುಡ್ ವಿನ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹಾಡುಗಾರರು ಕೋಗಿಲೆ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ, ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟದ ವಿಷಯ ಕೂಡ. ಕಿರಣ್ಮಯಿ ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಾಡುಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಜವನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹಾಡು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ಹಾಡು ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ವೇತಾ ಅವರೇ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದವರು ಇವಾಗ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಹೇಳೋಣ. ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಂಗೆ 4 ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಕೆನ್ನಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಟ್ ನೆವರ್ದೆಲೆಸ್ ತುಂಬಾ ಪದ್ಮಾ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಪದ್ಮಾ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೇಸಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಗಲಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಪಣೆ. ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 2010 ಮತ್ತು 2011 ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶಾರದಾ ರಾವ್ ಅವರಿದ್ದು, ಹಾಗೆ VP ಆಗಿ ವಿನೀತ್ ರಾವ್ ಅವರು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಪುನೀತ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಟ್ರೆಷರರ್ ಆಗಿ ವಂದಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕುಮಾರ್ ಜವರಾಯಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೊಣನೂರ್ ಇವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ, ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾವಟೆ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಶಾರದಾ ರಾವ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ? ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಇದ್ದೀರಾ? ಶಾರದಾ ರಾವ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರದಾ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ವೇತಾ.
ಫಸ್ಟು ಶ್ವೇತಾ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕಮಿಟಿಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಥರ ಯುನೀಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀರಾ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ನಂದು ಇಯರ್ 2010 and 11 ನನ್ನ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ಮಾಯಾ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಒಂದಿತ್ತು ಗುಡ್ ಟು ಸಿ ಯು ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಮತ್ತು ಮಾಯನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಫೀನಿಕ್ಸ್. ನಂದು 2010-11 ಯುನೀಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವ್ರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ನಂದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ದೀಪಾವಳಿ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಜಗದೀಶ್ ಸಾಗರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗದೀಶ್. ಆ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಕ್ಕೂ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಡೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಡಿಸ್ಕವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಡಿಸ್ಕವರ್ ಗುಜರಾತ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಡೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ, ಡಿಸ್ಕವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆವಾಗ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಒಂಥರ ಅಪ್ರೂವಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರ್ಸು ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ, ಸುರೇಶು, ಆಮೇಲೆ VSB ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲನೂ, ಸುರೇಶು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾತ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಹೋಲ್ ಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ನಾಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಲ್ ಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫುಲ್ ಫುಡ್ಡು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಿಸಿ ಬಜ್ಜಿ ಬೋಂಡ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಲಂಚ್ ಇತ್ತು, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಡಿನ್ನರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಮಿಟಿಯವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿತು. ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟು BS ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರು. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹೋಲ್ ಡೇ. ಅವರು ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಚಂದ್ರ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವತ್ತು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನೇ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಗಿರಿಜಾ ಮನೆ ಸೋಫಾ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಥರನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊತಾಯಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. KC ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನೇ ಹಾಗೆ. ಅವರು ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ, ಅವರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷನೇ ನಾವಿಕಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಇಯರ್ ನಾವಿಕಾ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪ್ಯಾಸಡಿನಾ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುಮಾರು ಜನ 35 ಜನ ಬಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಟ ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಇದು ನಾವಿಕಾಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಲ್ಲಿ KC ಅವರು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಚಂದ್ರ ಅವರು ಕರ್ಗ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು ಕರ್ಗ ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರಾಜೇಶ್ವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಅವಳು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಗ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್. ಅದು ಕರ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಪ್ಯಾಸರಿನಾಗೆ. ತುಂಬಾ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟರಿ ಇದು ಐಟಮ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ದೇವರು ಬಂದಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ವರ್ಷ ಅಕ್ಕನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಅದೊಂದೇ ನನಗೆ ತುಂಬ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ಲು. ಕರ್ಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೀತಾ ಸಾಗರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಗ. ಮತ್ತು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು. ಬಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಕಮಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ಬಟ್ ಆಲ್ ಕನ್ನಡ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಂದೇ ಆಲ್ವೇಸ್. ನಾನು ಸುಮಾರು 93ಇಂದ ಕಮಿಟಿಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಆಗಲಿ, ಸುರೇಶ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಥರ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥರ ಏನಾದರೂ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ನೋ ಬಾರ್ ಆಫ್ ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿಲಿದ್ದೀವಾ ಇಲ್ವಾ, ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕಮಿಟಿ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಗೆ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತುಂಬ ಇವರು ರೂಪಾ ಪಂಡ್ರಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳಿದ್ರು ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಾರದಾ ಅವರೇ.
ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿತಾ 2011 ಮತ್ತು 2012ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವೀಗ. ಈ ವರ್ಷ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೊಣ್ಣನ್ನೂರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು, ಮಾಯಾ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ರಘುನಂದನ್ ಅವರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ರು, ಹಾಗೆಯೇ ಟ್ರೆಷರರ್ ಆಗಿ ಮಹೇಶ್ ಧರಣ್ ಅವರಿದ್ರು. ಕಲ್ಚರಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಾ ಹರಿಹರನ್, ಕುಮಾರ್ ಜವರಾಯಪ್ಪ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೋಶಿ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಲೀಲಾ ನಟರಾಜ್ ಹಾಗೂ ದಿನೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಬ್ಬು ಅವರು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇದ್ರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಆ ತಂಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೊಣ್ಣನ್ನೂರ್ ಅವರೇ ಅಥವಾ ಸುಬ್ಬು ಕೊಣ್ಣನ್ನೂರ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ? ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೋಶಿಗಳೇ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ವೇತಾ, ಕಿರಣ್ಮಯಿ, ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಸುಬ್ಬು ಕೊಣ್ಣನ್ನೂರ್ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕ ಅಂಡ್ ಅವರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಈಗ KSA ಇಂದ ಅವರು ದೂರ ಇರಬಹುದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗ KSA ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರಾಗ್ಲಿ ಹೇಮಂತ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಾನು ಕಂಡಂತೆ ನಾವು ಏನೇ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದಾಗ KSA ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಆ ಈವೆಂಟ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಬ್ಬು ಕೊಣ್ಣನವರು. ಅವರ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ದೋಸಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಘದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅವರು ಅದೇ ವಿಶೇಷ ನಾನು ಹೇಳುದು. ಅವರಾಗ್ಲಿ, ಪುನೀತ್ ಆಗ್ಲಿ, ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ತರ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಸಂಘದ ಕರೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸೌಜನ್ಯನ ನಾವು ಮರೆಯೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೋಶಿ ಅವರೇ. ಈಗ ಮುಂದಿನದಾಗಿ 2012 ಮತ್ತೆ 2013ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. 2012 ಮತ್ತು 2013ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ. ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲೀಲಾ ನಟರಾಜ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಮಹೇಶ್ ಧರಣ್, ಟ್ರೆಜರರ್ ಆಗಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕಾಡೇಗೌಡ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣನ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ರಘುನಂದನ್ ಅವರು, ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿನುತಾ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೋಶಿ ಅವರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಷ ಏನು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಏನೇನು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದಾ? ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅರಿಜೋನಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪ್ರೇಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ಈ KSA ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಇದು ಸೇತು ಬಂಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಮಾಂಗ್ ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್ ಆಫ್ ಅರಿಜೋನಾ. ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು 2012-13 ಸಾಲಿನ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಗೆಳತಿಯರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಅಂದಿನ ಟೀಮಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಈಗ ಶ್ವೇತಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೀಲಾ ನಟರಾಜ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಮಹೇಶ್ ಧರನ್ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ, ಸುರೇಂದ್ರ ಕಾಳೇಗೌಡ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ, ಶ್ರೀ ರಘುನಂದನ್, ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಶ್ರೀಧರಮೂರ್ತಿ, ಶ್ರೀ ಕಣ್ಣನಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಆಹಾರ ಅತಿಥಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನುತಾ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅವರು, ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ಪವಮಾನ್ ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹ, ಕಳಕಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ವರ್ಷವಿಡೀ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮನ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಹಿಂದೆ ಅವರವರ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಹಕಾರ, ಶ್ರಮವೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ. 1988ರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಕುಟುಂಬಗಳು
ಒಂದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆಟ್ಟಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಇಂದು ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದಂತೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಪಾತ್ರರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಗಲಿರುವ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ್ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾ, ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೀ ಕೇಣಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು KC ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ಸೌಜನ್ಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಟೆಕ್ಸಸ್ ಇಂದ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ 2010 ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ 11 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಇವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಯಾರು ಉಮಾ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಮತ್ತೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ದಂಪತಿಗಳ ಜೊತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಅವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅರಕೆರೆ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಂದಿನಿ ಅವರು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹ ಯಾವತ್ತು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ 2013ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ರಜತೋತ್ಸವ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಒಂದು ಕನಸು ನಮ್ಮದಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ತಂಡದ್ದು. ಅದರ ರೂಪರೇಖೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅರಿಸೋನ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಕರೆದು ಅದರ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಮ್ಮ ತಂಡದ್ದು. ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಹಾಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲದ್ದು. ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅದರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀ ಹಿರಿಸಾವೆ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ, ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್, ಶ್ರೀ ಮೈಸೂರು ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಉದಾರವಾಗಿ ನೀಡುವ ಧನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಬೇಟ್ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವೈದ್ಯ ಮಿತ್ರ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅನಿತಾ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರುಗಳ ಸಾಧನೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಪರಿಚಯ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಹಳಬರು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ದಿಗ್ಗಜಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ದಿವಂಗತ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೀತಪ್ರಿಯ ಅವರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ವಿ. ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸಂಧ್ಯಾ ಕುಮಾರ್ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಲೇಖನಿ ಮೂಲಕ, ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಇರಬಹುದು. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೆಲಸಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗಬೇಕು. ಇದು ನಮಗೆ ಭೂತಾಯಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ತನುಜಾತೆ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಂಘರ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋಣ. ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಗೆ ಎಂದೂ ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾಗಿರೋಣ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೋಶಿ ಅವರೇ. ತುಂಬಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೋಶಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಶ್ವೇತಾ ಅವ್ರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೋಶಿ ಅವರೇ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಉಮಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಉಮಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು 1995 ಮತ್ತು 96 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಮೇಶ್ ಅರಕೆರೆ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಅವರು, ಟ್ರೆಜರರ್ ಆಗಿ TL ಮಹೇಶ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಡ್ಲಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ BL ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಶಂಕರ್ ಅವರಿದ್ರು. ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀಲಗಿ ಹಾಗೂ ಮೀರಾ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು. ಉಮಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಷ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಹೊಸತನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸ್ತೀರಾ? ಶ್ವೇತಾ ಅವರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದೊಂಥರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಈಗ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರಿದ್ರೆ
ತಿರ್ಗಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಒಂಥರ ಜ್ಞಾಪಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಬಕ್ಕೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ 1995-96 ನಾನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇರ್ಕೊಡ್ದು ಅಂತ ಅದನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪೇಜ್ಗಳು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಬರೀ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಸಂಘನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತು ಅದಲ್ದೇ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಪೇಜ್ ಒಳಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಈಗ 2 ಪೇಜ್ ಒಳಗೇನೋ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಿದೆಯೋ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಾಕಿಯಾಗಿ ಅದೇ ನಾಟಕಗಳು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಗರು, ಟೀನೇಜರ್ ಹುಡುಗರು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿಂಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ MC ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಏನುವೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಒಂಥರ ಇದು ಈ ದೇವ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ವೆದರ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದು ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೇರೋಣ, ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ವೇತಾ ಅವರೇ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಉಮಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರೇ. ಶ್ವೇತಾ ಅವರೇ, ಉಮಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕಲ್ಚರಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಾಗಲೂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವೊಂದು ಟೀನೇಜರ್ಸ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ಉಮಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹುಡುಗಿರು 5 ಜನನೋ ಏನೋ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರು ಸುಲಭಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಹುಡುಗರು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆವಾಗ ಉಮಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಹೆಂಗೋ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಇವರು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಉಮಾ ಅವರೇ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉಮಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ಅದು ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್? So her enthusiasm, and I think she is one of the sweetest, most enthusiastic people we've had in the Kannada Sangha. So very I wanted creative. to call her out on very correct. Creative and very high spirited and correct, very enthusiastic and very cooperative person. Right. Always. Yeah. ನಾನು ಉಮಾ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಸಣ್ಣ ಲೈನು. ಉಮಾ ಅವರು ಐ ಥಿಂಕ್ 2000 2001 ದಶಾವತಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. So beautiful. She had involved like 30-40 people from the valley. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೋಲು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮು ಎಲ್ಲ. ದಶಾವತಾರ ಸೋ ಗುಡ್. ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಉಮ್ಮಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ್ದು bringing that up. Thank you Sharda for bringing that up. I was just wanting to say that our program ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. Everybody enjoyed it and ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ that was a phenomenal yes. I still have wonderful recollections of those. ಅನಿತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನಿತಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವರ್ ದ ನಾರಾಯಣ, ಫಸ್ಟ್ ಸೀನು ನಾರಾಯಣ ಅನಿತಾ. ಸೊ ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಬ್ರು ಮಾಡೋ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಸೇರ್ಸಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು. ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್
ಈ ನೆಪದೊಳಗೆ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬೈದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ತಂದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲರ ಎಫರ್ಟು. ಇದನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಈ ವಿಷಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 2-3 ಮಕ್ಕಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಉಮಾ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋರು. ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಚಾಂಡ್ಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಟೆಂಪಲಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಸ್ಕಾಟ್ಸ್ಡೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಉಮಾ ಅವರೇ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ದಶಾವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಈ ವಿಷಯ. ಉಮಾ ಅವರದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಆ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಳಿತು. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಗಿರಿಜಾನ ನರಸಿಂಹಾವತಾರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ನರಸಿಂಹಾವತಾರಕ್ಕೆ ಶಿ ಈಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನಂದೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಆ ಕೋಪ ನೀವು. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಸಿಗೋ ಡೌಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓಪನ್. ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ. ಶ್ವೇತಾ ಅವರೇ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಉಮಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈಗ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಏನು ಅವಾಗ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಕೈವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಈಗ ಆಗಿನ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇದು ಸ್ಟೋರೇಜು ಇದರದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಥವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಆರ್ಕೈವ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇವಾಗ ನಾವೇನೋ ಈಗ 4 ಜನ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ತಿರ್ಗಾ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಉಮಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಗಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆಲ್ ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಆರ್ಕೈವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡುವ ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ. ಹೌದು, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಕಮಿಟಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಚಿಂತನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಬರೋ ಕಮಿಟಿ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಸಲಹೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡುವ. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಈಗ ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಮೀರ್ತಾ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸದ್ದಿಗಾಗಿ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗಲೇ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ 2013 ಮತ್ತು 2014. ಅದು ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ವರ್ಷ, ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ. ಕಿರಣ್ಮಯ್ಯ ಅವರೇ, ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ? ಆ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಣ್ಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಇಯರ್ 2014 ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೀತು. ಆ ವರ್ಷ ಇದ್ದವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಮೇಶ್ ಅರಕೆರೆ ಅವರು, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಮೂರ್ತಿ, ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ವಿನುತಾ ಕುಮಾರ್, ಟ್ರೆಷರರ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣನ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಕಲ್ಚರಲ್ 1 ಆಗಿ ಕವಿತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ 2 ಆಗಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಚನ್ನಗಿರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬು ಕೊಣನೂರ್, ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾ ದಿನೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಶೈಲಾ ಕೇಶವ್ ಇವರುಗಳು ಇದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ರಮೇಶ್ ಅರಕೆರೆ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಕಿರಣ್ಮಯ್ಯ ಅವರೇ, ರಮೇಶ್ ಅರಕೆರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಕವಿತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವರ್ಷ. ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ಮಯ್ಯ ಅವರು ಹಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ರಜತ ವರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಂತಹ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯ ಕೆಲವು ಪುಟಗಳು. ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದವರು ಜಗದೀಶ್ ಸಾಗರ್ ಅವರು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ನಾವು
ಎಲ್ಲ KCA BOD ಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಒಂದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನಮ್ಮಿಂದ ಮೊದಲಾದವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೂಪುರೇಖೆ ಆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನಿಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ಈ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ 2 ಪುಟಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಹೆಸರುಗಳು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಚ್ಚು ಹಾಕಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು, ಅವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಜಗದೀಶ್ ಸಾಗರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕವಿತಾ ಅವರೇ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು, ಆ ಪುಸ್ತಕ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ KCA ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ KCA ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅದು. ಹೌದಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಿದೆ ನಾವು ರಮೇಶ್ ಅರಕರೆ ಬದಲಾಗಿ ಕವಿತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಕವಿತಾ ಅವರೇ, ನೀವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶ್ವೇತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸೋದು ಸುಲಭ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. I'm going to keep it short. ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ರಮೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟಸ್ ಥಿಂಗ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವರು, ನೀವು ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ನಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವೋ ಅದೇ ತರ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದ್ರದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಬ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲ್ಸಗಳಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಪ್ಯಾಷನ್ನು, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂಥರ ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಇದೊಂಥರ 1 ವರ್ಷಗಟ್ಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಪುಟ್ ದೇರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ ಇಂಟು ಇಟ್. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ SJC ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು we worked with a budget of more than $70,000 to $80,000 of the people's money. So ಅದ್ರದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೇರೆ ತರದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, SJC ಕಮಿಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ವಾಸ್ ಓವರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ವಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಇದು ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಈ ತರ ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅನುಭವಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ಸ್, ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನುಭವಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಇವೆಂಟ್. ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಪರಿಚಯ ಆರಿಜೋನಾ ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ USA ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ USA ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಸ್ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರಗಳ ನಾವಿಕನವರು ಅಕ್ಕನವರು ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ದೇ ಕೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಮಾದರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು SJC ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಇವೆಂಟ್. 3 ದಿನಗಳದ್ದು ಒಂಥರ ಸಂಭ್ರಮ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ದಟ್ ವಾಸ್ unimaginable for most of us. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಒಂಥರ ರಥನ್ ಮುಂದೆ ಎಳೆದ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಆಗೋಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು. I will just, Shweta, go ahead with my term and just going to list ಏನೇನ್ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. It takes forever to talk and ನಾವು ಮಾಡಿದವರು ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಆ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಮೊನ್ನೆ ನಂದು ಐ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ನಂದು ಜಿಮೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಓಪನ್ಡ್ ಅಪ್ SJC ಅಕೌಂಟ್. ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ, there has been 5,000 emails that has gone across between members and in the committee and stuff like that. ಅವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, just to show the magnitude of the event.
ಬಟ್ SJC ನಮ್ದು ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ, ದ ಯೂಶುವಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಮೇಶ್ ಅರ್ಕೆರೆ ಅಂಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಯರ್ I kind of ended up taking over the presidency. We tried to bring about a lot of change. So ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲಾನು ಅದೇ ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಾಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಈಸಿ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಟು ಪೀಪಲ್. ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೀ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ಹಲೋ ನನ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರು the way I look at it was like everybody was a strong person in my team. So ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಾರು ಉತ್ಸಾಹದವರು, and they were all ready to bring about the change and we had to implement it. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ಯೋ ಅದು ತಪ್ಪಾಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ದೋಸಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ರೆವೆನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ದೋಸಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇಕರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನಿತ್ತೋ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲಾನು. And ಇದು there was this fitness awareness that had come about. So ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು the competitions in terms of like fitness awareness, ನಮ್ದು ಹೈಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಅದಾಗ ಶುರು ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತಾನೆ ಅರವಿಂದ್ ಅವ್ರದ್ದು 60th ಬರ್ತ್ಡೇ ಹೋದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವೋ, SJC ನವರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, we just have to look at each other and we know how much of a good times we had, how much of hard times we had, how much we crossed over all of that. But ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ T-shirtಗಳು ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಥಿಂಗ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇನ್ವೈಟೀಸ್ ತರ, ಗೋಡ್ಕಿಂಡಿನವರು, ಹ್ಯೂಮರ್ ಕ್ಲಬ್ನವರು. ಸೊ ಎವ್ರಿ 3 months there was a big production team. It was nothing ಒಂಥರ ಸಣ್ಣ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೊಂಥರ ಹುಮ್ಮಸ್ ಇತ್ತು. SJC ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಂದಿರೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲವು ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಥಾಟ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡನ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಊಟ ಯುಗಾದಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ ಮದ್ವೆಗೂ 3-4 ಸಾವಿರ ಜನರು ಬಂದಿರೋ ಮದ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರಿಜೋನಾನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಈ 300-200 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂಥರ ಲೈನ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಟ್ರೈಡ್ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಊಟ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಯೂತ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ನವರೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಅದಷ್ಟು ಮುಗಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಟು ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೇಟ್ memories of that, and I handed over the baton to Sahana, and we made a presence outside of Arizona, whether it was Navika, Akka, namdu ella ರೀತಿದ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾಟಕಗಳಾಗ್ಲಿ, you can just go to YouTube and put it in. We don't have to talk over, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ NRI ನಾಟಕಗಳಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಒಬ್ರಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ರು ಅದೆಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ Krishnamurthy was the one heading the case, SJC, but on behalf of all of us, even from India dinda ellaru serkondu ee event an madidru. But this was one of the most memorable things. Handing over to you guys, the younger generation is doing better than us. I think that is what I like to see. Now hindinavaru ad madidvi anta heludrunuve I love to see that the younger generation namkinta adanna innu munde tagondu hodru. And every event nan helide SJC ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು, it's a bigger larger event to talk about, but thank you for giving the opportunity and connecting people together. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕವಿತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿಗೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಯು ನೀಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಜನಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದೂ ಇತ್ತು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ
ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ನೀವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಇದ್ದವ್ರದ್ದು ಹೆಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಇಯರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. 2014-15 ಕವಿತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಮೇಶ್ ಅರಕೆರೆ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಚನ್ನಗಿರಿ, ಟ್ರೆಜರರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಕಲ್ಚರಲ್ 1 ಸಹನಾ ನರ್ಸೀಪುರ್, ಕಲ್ಚರಲ್ 2 ಮಂಜು ಅರಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸುಹಾಸ್ ಮಾದಪ್ಪ, ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಅನಂತರಾಮ್ ಕಾಲ್ಯ ಅಂಡ್ ಅರವಿಂದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ.